Good evening to you. This is Latika Shami from PressLegend24.online. I welcome all my viewers. वो भी एक समय था जब हमारी आवाज को दबाया गया था प्री इंडिपेंडेंस के पहले 1878 में, जिसको हम वर्नाक्युलर एक्ट कहते हैं, जिसमें पत्रकारों की आवाज को दबा दिया गया था। आज भी एक आवाज उठाई गई है उद्धव भाई साहब ठाकरे की तरफ से, उनके अनुयायियों की तरफ से या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हु इज द स्टूडेंट। I welcome all of you. I am Latika Shami, editor-in-chief of Press Legend. Apurva ma'am, as per your education is concerned, you had completed your LLB. Yes, ma'am. And जो आपने ये मुद्दे उछाले हैं, as a lawyer या as a practitioner या as a learned advocate, हम जैसा बोल सकते हैं, आपको तो ये पता होगा कि किसी भी मुद्दे को उछालते हैं हम, तो उसके लिए RTI की एप्लीकेशंस देके उसके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ता है। Sure, ma'am. Yes. तो जो भी मुद्दे आपने उछाले हैं, Yes. इतनी जो धांधली आप बता रही हैं, Yes, उसकी जो रिजल्ट आउटपुट है, क्या हमें RTI के थ्रू मिल चुका है? Also, ma'am, the question you have arises, I will give you answer straightforwardly. Ki for this, there was no need to file an RTI because it was clearly shown in all the live of RTI menu that how much amount was spent. It was clearly shown when Honorable Nitin J. Gadkari stood out of his helicopter from that helipad. It was clearly stated. And for other things, like what were the bills of refreshments and what were the other things, I don't think so. When I filed an RTI for the pharmacy student, I have already filed an RTI for the registrar Dr. Hivse sir. I have already filed an RTI for 2 more concerns which I haven't got any reply yet. So I don't trust university that they will just respond to my RTI. So it was my concern to raise my voice through your medium, so that they can just help us to gain this further. As far as student is concerned, whenever there is winter session coming up, Yes. why there are many muddes comes out? No, ma'am, that is exactly totally opposite what you are saying. I have been personally in Rashtrasan Tukaji Maharaj Nagpur Vidyapith. I have been personally protesting since past 3 years. Whether it will be Namo Maharozgar Merawa in month of May, or whether it was the National Congress time, Indian Science Congress time, or whether it was G20, or whether it was carry on for other faculty students, or whether it was for carry on for other pharmacy students, and whether it was for exam department rechecking and all. It is not just for the winter session. Our Yuva Sena team is actively for all the 12 months, whether it will be January, May, November or December. When it comes to student, you think that you are late to represent the student now, or you are on the initial stage? For this case, I'm on an initial stage. If I would have known it better before the commencement of the program, we won't let that happen. We won't let that 15 lakh to be spent so unwisely then. So I guess after this, there should be a strict liable action taken against the Vice Chancellor, Dr. I.S. Madhvi Kode Chaudhary ma'am, and also the Management Council member, which is appointed by our governor, that is Samay Banswar sir. Before coming to this press conference, I am sure that you would have united and had a meeting with them along with that if you did this, at least clear the dues or something like that, or not. For surely not, because FIR has been lodged against me. Last time I have waited 6 hours after in the university premises itself with merely 150 students. At that time, she didn't even recall us. She didn't even stayed for us. And at that moment, I had to stop her car, so for which she have lodged an FIR against me. Till now, there has been no action taken about that FIR. I have also filed a complaint, but there has been no FIR against her. So basically, personally, I am banned in the university premises for some time. Therefore, I have to take this press conference. You have every remedy to counter the FIR. You can file and counter FIR. But police station have to just call me and ask me to do so. I won't go there. You would have approached Honorable Commissioner of Police. I won't. They should call me. Under Section 153(3), would have approached him. Yes, I should have approached him, but they should have called me. FIR has been lodged against me. According to the law, they should call the complainant and tell them that FIR has been lodged. What are the sections against you? There are 7 sections against me. There are a lot. I don't recall it right now, but there are 7 sections. So that is bailable or non-bailable? 6 are bailable and 1 is non-cognizant. Non-cognizant. Yeah. So still you feel that after this FIR and everything is done, everything is ruined now. Like when it comes to a woman dignity, Yes. everything has passed out, right? So surely you have to approach the Honorable Court whenever the police will take action accordingly. But the last and the thing you have written is last Antim Ishara you have written here. Yes. So if these people are not going to resign or the government will kick them out of this, what was the last action? When it comes to Viksit Bharat, Honorable Narendra Modi sir, as you have straightly in a very dignified manner taken his name Damodar. Honorable Prime Minister of India sir, you are listening to his name. So what do you think, that PM will lead in this or he'll take action regardingly, as you have even stated to the CM regarding this? Actually, I just have one basic concern about the Honorable Prime Minister, Manya Shri Narendra Ji Damodar Das Modi. That Beti Bachao and Beti Padhao Nara, if you are giving,
and we are also implementing other factors of education system, and you are also taking G20 and at Rozgar Merav, Namo Maharozgar Merav in the campus itself. Before giving the employment, you first look towards the education, and for this, I personally urge him to kindly immediately look into this. I don't think so. He won't get much time after to look after the Nagpur University because he have the major issues to handle. But for as the resident of Nagpur, I can only urge two most important people currently, which is playing a very important role in Maharashtra politics too. That is our Maharashtra CM, Honorable Manya Shri Devendraji Gangadhar Fadnavis Sahib, and also the Union Minister who was there present, Honorable Shri Nitinji Gadkari, to kindly hear the call of our students. This is the we are calling. It is not only for any political party. We have been calling other organizations too. We are calling ABVP come and fight with us. We are calling NSUI to come and stand with us. We will fight together. We are also calling Honorable CM and Honorable Union Minister, come stand with us. We will surely make that university won't do this mistake. What about the education minister? Did you highlight the case to the education minister? Any documentation has been given to him in CC2 education minister? Yes, you can. I can provide your mail copy for not about this issue because this was about the whole and soul, but about the pharmacy and other carry-on related issue. I have sent it 7 emails to Honorable Chief Minister Office, to Honorable Education Minister. I have personally visited Mantralaya where no education minister was there. I was got no chance, but I had to go to the medical minister, that is Hassan Mushrif sir's office. I have talked with his PA. Then also I have to approach Pharmacy Council of India. I have talked with that president too. So there has been many actions. As I am a law student, I know what precautions we have to take before standing against them. And I have called all help. But when there was no help from any of the department, I have to take for that. What do you think Uddhav Balsab Thackeray will lead this in the winter session, these kind of issues in the coming days? Exactly. If it will not get rectified in 1 month. Exactly, that is what I just came back from Mumbai this morning. I had a meeting day before yesterday with Honorable Uddhav Balasaheb Thackeray, Uddhav Sahib Thackeray too, and Honorable or Yuva Sena Chief Aditya Sahib Thackeray too. I have pointed all the corruption of Nagpur University. Not about this, there are many other corruption which I will put forward afterwards. And for sure, Aditya Sahab have assured us that you take the press conference. I am with you, and for surely next month he will be coming to university with all the Yuva Sena. Many a times I also tried to talk to him, but he didn't reply to my answers because see, the questions are coming from the citizens of India, not mine questions. So if you can tell him, by our channel is looking at you, if you can tell him, at least tell him to face Press Legend News channel also for the questions, so that a student, if they are getting corrupted, so he should answer the things accordingly. Surely, you have seen Honorable Aditya Sahib Thackeray have already approached many press conferences through the media, and you have just one of, I don't remember the name of journalist, he himself had told that I love Aditya Thackeray the most because he is the only one politician, youth politician, who don't ask the question before the interview. And surely this video will surely reach to him because I will send it to him too. And I don't think that is our leader. He is fearless and he will face that questions boldly. So as you have listened, Apurva Pittalwar ma'am had stated that everyone loves Yuva Sena, Uddhav Thackeray Balasaheb's son as well, and all the Sena. But the main focus is all about the things which is going on against the student. According to the press conference, you will let know as whatever their demands, their desires are. But the only question is all about student. A student is a leading person who will be a prime minister in the coming years. So let's focus on the student. If there is anything regarding this, let the Honorable Chief Minister of Maharashtra look into the matter along with the Education Minister and Honorable Prime Minister of India Narendra Modi sir. Humble request and submission that kindly look into the matter. With cameraman Vivek and with the team of Balasaheb Thackeray, I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. अपूर्वा पिटलवार युवा सेना विभागीय सचिव नागपुर वर्धा के द्वारा आज पत्र परिषद रखी गई थी, जिसमें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में हुए अनियमित खर्च, हेलीकॉप्टर घोटाला और कुलगुरु व कुल सचिव के खिलाफ युवा सेना का निषेध किया गया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं कुलगुरु डॉक्टर माधवी खोड़े प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन वेशभूषा प्रदर्शन मेला के रूप में किया गया। विश्वविद्यालय विकास निधि का उपयोग इस तरह के भव्य कार्यक्रमों के लिए करना, जबकि यह निधि विद्यार्थियों के हित और आत्मनिर्भरता के लिए है, इस पर युवा सेना ने गंभीर आपत्ति जताई है। साथ ही साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम की स्वतंत्रता का प्रचार क्यों, 25 लाख रुपए के अंदर होने वाले कार्यक्रम का खर्च 60 लाख रुपए कैसे हुआ, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विषयों के नियमों तथा प्रशासनिक मंजूरी का अभाव क्यों, 60 लाख रुपए के खर्च का लेखा जोखा कहाँ है, ऐसे कई मांगों के साथ युवा सेना के पूरे कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
राज्यपाल के मार्गदर्शन में चलने वाले विश्वविद्यालय में इस तरह की अनियमितता कैसे? लाखों रुपए के खर्च में विद्यार्थियों के हित के लिए कोई उपयोगी कार्य किया गया क्या? कार्यक्रम का टेंडर प्रक्रिया द्वारा चयन किया गया या सीधे ठेका दिया गया? कुलगुरु स्वयं श्रद्धांजलि के नाम पर प्रचार कर रहे हैं, क्या यह उचित है? से कई गंभीर आरोपों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 4.36 लाख रुपीस रिफ्रेशमेंट बजट, क्या यह विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप है? गीतों और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 22 लाख रुपए खर्च, परंतु पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अधूरा क्यों रहा? क्या यह धन का दुरुपयोग नहीं? स्मृति गीत ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से पूर्ण हुआ तो विद्यार्थियों की भागीदारी कहाँ रही? नोंदनी और उपस्थिति में हेरफेर है आंकड़ों का। जो 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं, क्या उसको सार्वजनिक किया जाएगा? 10 लाख की हेलीपॉड क्यों बांधने की जरूरत पड़ी? जबकि वायुसेना नगर का हेलीपॉड 400 मीटर ही दूर उपलब्ध है। तो 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं, क्या ये विद्यार्थियों के साथ गद्दारी नहीं? और दबाव देकर पीएचडी विद्यार्थियों को जबरदस्ती से कार्यक्रम में उपस्थित रहने की जो जोर किया गया, क्या वो सही था? 8 लाख का खर्च कुलगुरु ने 90 लाख कैसे कर दिया? युवा सेना की ठोस मांगे ये है कि विश्वविद्यालय के धन का गैरकानूनी उपयोग करने वाले कुलगुरु डॉक्टर माधवी खोड़े को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके सभी अनधिकृत खर्चों की वैज्ञानिक जांच। इस कार्यक्रम में शामिल प्रशासनिक परिषद के सभी सदस्यों के नाम और भूमिका सार्वजनिक की जाए। राज्यपाल नियुक्ति सदस्यों की भूमिका की जांच कर अगर निर्णय प्रक्रिया में कई गड़बड़ी पाई जाए तो संबंधित सदस्यों को निलंबित किया जाए। इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ और इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तय समय पर तो युवा सेना विश्वविद्यालय स्तर पर आंदोलन करेगी। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए युवा सेना संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी। जब तक कुलगुरु और संबंधित अधिकारी निलंबित नहीं किए जाते और जांच पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आइए सुनते हैं उनसे उन्हीं की मुँह जुबानी। बने रहिए मेरे साथ। पत्रकार परिषद घेतलं युवा सेना प्रमुख माननीय श्री आदित्यजी ठाकरे तसंच युवा सेना सचिव माननीय श्री फडणवीस सरदेसाई यांच्या आदेशानुसार आज युवा सेना कोर कमिटी सदस्य माननीय श्री हर्षलता काकडे आमच्यासोबत आहेत, आमचे वरिष्ठ आमच्यासोबत आहेत। त्याचबरोबर विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ युवा सेना प्रतिनिधी म्हणून दिनेश कोटे आपल्याबरोबर आहेत। त्याचबरोबर विस्तारक म्हणून संदीपदादा रियाल पटेल, त्यासोबत पंकज अहिररावजी नागपूरचे आमचे युवा सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी आहेत आणि त्यासोबतच कौशिकदादा येणे देखील इथे उपस्थित आहेत। तर आजचा मुद्दा हा युवा सेनेने पत्रकार परिषद बोलली तर युवकांसाठी आहे। विषय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ इथला आहे। गेल्या काही दिवसांपैकी आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की नागपूर विद्यापीठाने विश्वविक्रम म्हणून कार्यक्रमाला संबोधले होते। तिथे बरेच पत्रकार देखील उपस्थित होते। आम्हाला कार्यक्रमाशी काहीही तक्रार नाही आहे। कार्यक्रम अतिशय उत्तमरित्या पार पडला। आमच्या राष्ट्रसंतांना अभिवादन करताना जर छान कार्यक्रम उपक्रम राबत असेल तर आम्हाला गर्वच आहे युवा म्हणून। पण त्यामागे जर कुठेतरी एक राजकीय हेतू विद्यापीठात आणत असाल आणि कुठेतरी पैशाचं तिथे तुम्ही घोळ करत असाल तर मात्र युवकांना समोर यावं लागेल। आणि त्यासाठी आज इथे युवा सेना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना पत्रकार परिषद बोलवली आहे। सर्वप्रथम मुद्दा हा आहे की नागपूर विद्यापीठाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी नागपूरमध्ये सांगितलं होतं युनिव्हर्सिटीला की आपण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आपण तिथे एक कार्यक्रम ठेवला। तो होता समूह गीत गायनाचा कार्यक्रम। आता जेव्हा समूह गीत गायन आपण म्हणतो त्याचा अर्थ हा असतो की सर्व युवकांनी युवतींनी एका ठिकाणी येऊन तिथे समूह गीत गायन करायचं, त्याला समूह गीत गायन म्हणतात। पण विद्यापीठाने ऑनलाईन डिजिटल मोडद्वारे तिथे व्हिडिओज बोलवले सर्वप्रथम। तर त्या व्हिडिओजला त्यांनी गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये जेव्हा डेटा दिला तर ते व्हिडिओज दिलं। तर खरंच व्हिडिओला आपण समूह गीत गायनमध्ये कन्सिडर करू शकतो का, हा पहिला प्रश्न विद्यापीठाला आहे। दुसरं विद्यार्थी प्रतिनिधी दिनेश कोटे आपल्याला सांगतील। या सगळ्या प्रसंगी आमचे माननीय कुलगुरू यांनी मीटिंग बसवली की बजेट काढायचं बघून। त्या बजेटमध्ये ते बजेट निघालं 25 लाख रुपये। त्याच दिवशी 25 लाख फायनल झाल्यानंतर त्याच दिवशी मॅडमनी पुन्हा तात्काळ मीटिंग बसवली आणि त्याला मॅनेजमेंट काउन्सिलच्या मीटिंगमध्ये त्याला 60 लाख रुपये करण्यात आले। 60 लाख रुपये करण्यावर मॅडम तिथेच नाही थांबल्या। त्यांनी परचेस मीटिंगमध्ये ते 60 चे 90 केले। आता 60 चे 90 करायचा अधिकार कुलगुरूंना कोणत्या इथे ते आम्हाला माहिती नाही, आमच्या नॉलेजमध्ये नसेल तर ते मॅडमने सांगावं की हे अधिकार आहे का कुलगुरूंना।
आणि कोणाला धरून त्यांनी एवढा 30 लाखाचा बजेट त्यामध्ये वाढवण्यात आले. हा, हे सगळं याच्यासाठी वाढवलेलं आहे. 90 लाख रुपये लागलेले आहे त्यांना. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी पूर्ण बजेट दिलेलं आहे की 90 लाखापर्यंत खर्च झालेला आहे. परचेस डिपार्टमेंटला आहे, तुम्ही पण माहिती करू शकता. आयटीआय कोणी पण सांगेल त्याच्यामध्ये बाकीचे खर्च कसे झाले हे पूर्ण सांगेल. आता सर्वात प्रमुख मुद्दा आणि शॉकिंग युवकांसाठी तो होता की त्या 90 लाखामधून 15 लाख रुपये विद्यापीठामध्ये हेलिपॅड बांधण्यासाठी दिले. आता प्रश्न हाच की जेव्हा इंडियन सायन्स काँग्रेस होतं त्यावेळेस जेव्हा मॅनेजमेंट काउन्सिलची बैठक झाली होती तेव्हा डिसाईड झालं होतं की आपल्या भारत देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी दामोदरदास मोदी हे येणार होते आपल्या नागपूर शहरामध्ये, नागपूर विद्यापीठामध्ये. तेव्हा देखील वायुसेना नगरचं हेलिपॅड त्यांना तिथे उपलब्ध करून देणार होते की तिथून मग ते त्यांच्या ताफ्याप्रमाणे विद्यापीठात येईल. आणि त्या दिवशी फक्त आपल्या नागपूरचेच केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी हे नागपूर विद्यापीठात येणार होते. नागपूरमधूनच इथे यायला एअर डिस्टन्स जरी आपण पकडलं तरी इट इज 10 मिनिट्स, नॉट मोर दॅन 10 मिनिट्स. तर फक्त एका युनियन मिनिस्टरसाठी का 15 लाखाचं हेलिपॅड नागपूर विद्यापीठामध्ये उभारण्यात आलं याचं उत्तर आम्हाला कुलगुरू डॉक्टर IAS माधवी फडे चौरे मॅडमकडून हवं आहे. आणि त्यासोबतच ज्या मॅनेजमेंट काउन्सिलच्या मीटिंगमध्ये जे ते 60 लाख रुपये झाले त्या मीटिंगमध्ये जे मॅनेजमेंट काउन्सिलचे गव्हर्नरने ज्यांना अपॉइंट केले आहे असे समय बनसोड सर तिथे म्हणत होते की साहेबांचा आदेश आहे तर हे साहेब कोण. आणि त्यावर डॉक्टर IAS माधवी फडे चौरे मॅडम म्हणजे मान हलवत होते की हो आदेश आहे. तर हे नेमकं असे कोणते साहेब आहे की ज्यांना विद्यार्थ्यांचे 15 लाख रुपये हेलिपॅड सारख्या गोष्टीसाठी त्यांना खर्च करायचा. एकीकडे विद्यापीठाचं पहिलेच डेफिशिट अकाउंट सुरू आहे, विद्यापीठात अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे अकाउंट्सला घेऊन. आणि त्याच वेळेस कुठेतरी 90 लाख रुपये खर्च करणं हे विद्यापीठाला किंवा विद्यापीठ प्रशासनाला शोधतं का हा थेट प्रश्न युवासेना करतात. त्यामध्ये मुद्दा आपण एक करतोय की त्यामध्ये 4.5 लाख रुपये त्याच्यामध्ये पाणी व चहा नाश्त्याची घेण्यात आली. एकाही विद्यार्थ्याच्या हातात एक पाण्याची बाटली सुद्धा आम्हाला तिथे दिसली नाही. तुम्ही 15 लाखाचं हेलिपॅड बांधू शकता पण जे स्टुडंट्स फसवले ते त्यांच्या डोक्यावर शेड नाही करू शकत. त्याच्यानंतर पण जे PhD स्कॉलर्स होते, जे PhD स्टुडंट्स आहेत तिथे त्यांना ग्रुप बनवून मेसेज करण्यात आला की तुम्हाला येणं कंपल्सरी नाही, नाहीतर DC मॅम त्याच्यावर स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेतली जाईल. याचे स्क्रीनशॉट्स आहेत तुम्हाला. हां, सगळं. आणि सगळ्यात ऑनलाईन असताना ऑनलाईन तर होतंच आणि सोबत ऑफलाईन पण त्यांनी घेतलं. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात शॉकिंग एक असं झालं की समूह गीतमध्ये थेट करून तुम्ही सगळे प्रेस तिथे होतेच, तर त्याच्यात सांगण्यात आलं की जो काही आकडा तुम्हाला सांगण्यात आला पण माझ्या याच्यानुसार 3000च्या वरतीचं कोणतं होतं नाही. आणि गिनीज बुक रेकॉर्डचं तितकं आम्हाला माहिती आहे की त्याची स्क्रुटनी होतं, सगळं काही बघितलं जातं. तिथे बघितलं असेल तुम्ही की प्रोग्रामच्या आधीच अवॉर्ड रेडी होता आणि त्या अवॉर्डसाठी 22 लाख रुपये फी आपण मोजून दिलेली होती युनिव्हर्सिटी त्या 90 लाखात. तर आपण हे पण प्रश्न विचारू शकतो की तो आपण विकत आणलेला आहे का की खरंच आपण तो मिळवलेला आहे. आणि जर ते विकत आणायचं जर वेळ आलेली आहे तर का बरं, म्हणजे त्याचा काय हेतू होता ते पण मॅडमने सांगावं. खरं तर अतिशय सर्वसामान्य माणसाला देखील कळेल की कोणत्याही स्पर्धेनंतर बक्षीस देण्यात येतं. पण मात्र विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना थोडं भान राहिलेलं नाही हे मी स्पष्ट बोलू इच्छिते. कारण समूह गीत गायनाच्या अगोदरच सर्टिफिकेट त्या मंचकावर रेडी होता, तयार होता. त्यासोबतच समूह गीत गायनाच्या अगोदर तो सर्टिफिकेट देण्यात आला, समूह गीत गायन झाल्यानंतर नाही. वास्तविकमध्ये समय बनसोड सरांनी सांगितलं की गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डचे कर्मचारी इथे इन्स्पेक्शन करायला आलेले. मग इन्स्पेक्शन करायला आलेले असताना तुमच्याकडे सर्टिफिकेट कसा तयार आहे हा प्रश्न आम्हाला खरंच भाग पडतो. 22 लाख रुपये तुम्ही गिनीज बुक रेकॉर्डला देताय वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी. मग हे 22 लाख तुम्ही कोणाच्या खात्यातून देताय? जर विद्यापीठाच्या खात्यातून देताय तर विद्यार्थ्यांना गृहीत ठरलं का? मॅनेजमेंट काउन्सिलला जर गृहीत ठरलं असेल तर ते 30 लाख जे वाढले त्यावेळेस गृहीत ठरलं का? हे सर्व प्रश्न आम्हाला डॉक्टर IAS माधवी फडे चौरे मॅडमकडून करायचे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे की जे इमर्जंट मीटिंग यांनी 2 तासात लावली, रात्रीची बैठक जी यांनी लावली, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आम्ही घेऊन जातो. 6-6, 7-7 तास आम्हाला विद्यापीठाच्या बाहेर बसवतात. आम्हाला सांगतात की मीटिंग लावायसाठी 3 दिवसाचं नोटीस पिरियड द्यावं लागतं. मग यावेळेस नोटीस पिरियड का देण्यात आलं नाही? बजेट वाढवण्यासाठी त्यांनी बैठक केली, स्पेशल बैठक फक्त आणि फक्त बजेट वाढवण्यासाठी. एकीकडे आम्ही आमच्या हक्कांसाठी जाताना फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांच्या कॅरियरसाठी आम्ही बरेच प्रयत्न केले. तर माझ्यावर विद्यार्थी प्रतिनिधीवर आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. जर अशा विद्यापीठासारख्या ठिकाणी जर युवा नेतृत्वांना विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधी करणाऱ्यांना जर गुन्हे दाखल होत असेल आणि आजही शंका आहे की यावरून देखील गुन्हा दाखल होऊ शकतो, तरी आम्ही तयार आहोत सगळं जायला. पण आम्ही विद्यार्थ्यांचे, नागपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे आम्ही पैसे गृहीत करून देणार नाही. हे आमच्या हक्काचे पैसे. हेलिपॅड बंद आणि थेट तुमचा वियोग झाला का? हो, तुम्ही थेट लाईव्ह बघाल. थेट गडकरीजी हेलिपॅड वरून उतरताना पुन्हा RTI मेन्यू लाईव्ह वर सुरू होतो. आता बघू शकता तुम्ही लाईव्ह बघू शकता. आणि त्यामध्ये आणखी एक भर अशी टाकायची झाली
की विद्यापीठ प्रशासन असं म्हणतं की विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी आहे, पण हे सर्व बघत असताना आम्हाला विद्यार्थ्यांना, मी स्वतः कायद्याची विद्यार्थिनी आहे, माझं BLLD झालंय, माझं मास्टर्स विद्यापीठातून सुरू आहे, मला नाही वाटत की विद्यापीठ आता विद्यार्थ्यांसाठी होती. तर हा प्रश्न मला आपल्या कुलगुरूंकडे उपस्थित करायचा आहे आणि त्यांना म्हणायचं आहे की जर खरंच तुम्हाला वाटत असेल की नागपूर विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी आहे, तर आज आम्ही मांडलेले सर्व प्रश्नांचं आम्हाला उत्तर उद्यापर्यंत हवं. आपल्याकडे जर पुढे मांडलेले सर्व रेफरन्स असेल, हे सगळे प्रूफ आपल्याकडे जर असेल, तर मग आपण कोर्टात जाणार का? अगदी आम्ही फार्मसीसाठी देखील कोर्टात गेलेलो, आमची फार्मसीसाठी 70 रीट गेलेली आहे आणि या भागात देखील आम्ही कोर्टात जाऊ, पण कोर्टात जाण्यापूर्वी आम्ही आमच्या हक्काने लढायला. पहिलं तर हेच आहे की हे काही म्हणजे लोक मीटिंग घेतात, पण कोणाला विचारून एकदम विद्यार्थ्यांचे पैसे दिले करतात. त्यासोबतच मी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड केला होता गेल्या 2 दिवसापहिले आणि याच मुद्द्यावर आज विद्यापीठांनी मॅनेजमेंट काउन्सिलची परत बैठक बोलवली होती. त्या मॅनेजमेंट काउन्सिलचा काय हेतू होता माहिती नाही, त्याला काही टायटल नव्हतं, काही सांगितलं गेलं नव्हतं की मीटिंग कशासाठी आहे काय, पण ती मीटिंग या बजेटसाठी बोलवण्यात गेली होती. जर ते चुकले नव्हते तर आजची मीटिंग कशासाठी? माझा असा सरळ प्रश्न आहे की एकदम पैसे वाढवत गेले, टक्केवारी ठरत गेली प्रत्येकाची आणि त्याच्यानंतर पैसे आपापले त्यांचे जे कार्यकर्ते जे विद्यापीठात काम करतात एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे, त्यांनी आपापली टक्केवारी जशी त्याची वाढत आली, तर कुलगुरूंनी त्यांच्या टक्केवारीच्या हिशोबाने ते बजेट वाढवलं असं मला वाटतं. हो, अगदीच वाटतं. आणि का नाही वाढायला हवं? जर मंचकावर तिथे प्रो व्हाईस चान्सलर आणि रजिस्ट्रारला सोडून कुठेतरी मॅनेजमेंट काउन्सिल, पण गव्हर्नर अपॉइंटेड मॅनेजमेंट काउन्सिलला तिथे संधी देत असेल भाषण करायला, ते पण भाजपचे एक पदाधिकारी आहे, जर त्यांना संधी भेटत असेल, आणि मला तरी शंका आहे की विद्यापीठाच्या त्या पूर्ण मंचावर भाजपचे पदाधिकारी सोडून दुसरं आम्हाला कोणी दिसलेलं नाही. म्हणजे जवळपास मला आशिष देशमुख साहेब सावनेरचे आमदार असून ते देखील दिसले, पण मात्र आमचे जे प्रतिनिधी आहेत ते आम्हाला कुठे तिथे दिसले नाही. तर त्यांना बोलवण्यात नाही आलं का हा पण प्रश्न आम्हाला उपस्थित करायचा. त्याची खतखत सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये आहे, तर समोरचं काय आपलं रणनीती राहणार आहे? व्हॉट विल हॅव बीन युअर नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट? जय महाराष्ट्र. मी अशोक ठाकरे युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य. आता जे आमच्या ज्योती सेनेच्या विभाग प्रमुख आहे, म्हणजे पूर्व विदर्भाच्या विभागीय सचिव अपूर्वा पित्तलवार व युनिव्हर्सिटीचे जे प्रतिनिधी युवा सेनेचे दिनेश ढोके आणि सर्व आमच्या पदाधिकारी युवा सेनेचे समिती यांनी जो मुद्दा उचलला आहे, आज या सर्वांनी मुंबईला जाऊन सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहेबांची भेट घेतली, त्यांच्यासोबत सुद्धा चर्चा केली. तिथून आम्हा सर्वांना आदेश आला की आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये आणि कॉलेजच्या शाखेत जे युवा सेनेचे प्रतिनिधी आहेत त्याच्या पाठीशी राहा आणि त्यांनी जे मुद्दे कुलगुरूच्या ज्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध युनिव्हर्सिटीमध्ये होणार आहे, जे उचलले आहेत आणि जे विद्यार्थ्यांवर जो अन्याय होत आहे त्याच्यावर जर कुठेतरी दुर्लक्ष होत असेल तर पहिले कॉन्फरन्स घ्या आणि जर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला नाही तर युनिव्हर्सिटीमध्ये संपूर्ण युवा सेनेने नागपूर जिल्ह्याच्या ठिय्या बांधायचा आणि त्यावरही जर लवकरात लवकर त्या गोष्टीला अंमलबजावणी आणखी झाली नाही तर आम्ही संपूर्ण युवा सेना एक भव्य रूपामध्ये युनिव्हर्सिटीचा घेराव करून संपूर्ण विद्यार्थ्यांसोबत एक ऐतिहासिक आंदोलन कुलगुरू आणि युनिव्हर्सिटीच्या भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आम्ही करू असं आम्ही आवाहन करतो. यामध्ये मागण्या आमच्या युवा सेनेच्या आहेत. सर्वप्रथम मागणी की राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर IAS माधवी घोडे चौधरी यांनी जे 90 लाख रुपये खर्च केले त्यांनी आपल्या स्वतःच्या खिशाने विद्यापीठात परत करावे. ते पैसे विद्यार्थ्यांचे होते, तुमचे नव्हे. ते पैसे तुम्ही परत करा, त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, कारण तसं पण विद्यापीठाला खरंच कुलगुरूची गरज आहे, IASची नाही. दुसरा मुद्दा की ज्या मॅनेजमेंट काउन्सिलच्या बैठकीमध्ये भाजपचे पदाधिकारी समय बनसोडजी यांनी साहेबांचा आदेश करून विद्यार्थ्यांच्या खरं तर मानसिकतेशी खेळलेले आहे, त्यांनी जाहीरपणे सर्व विद्यार्थ्यांची माफी मागावी आणि त्यासोबत त्यांच्यावर पण कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, कारण त्यांनी या भ्रष्टाचाराला सपोर्ट केला. याचा मोठा मास्टरमाइंड साहेब आहे की साहेब आहे तेच माहिती करायचं आहे. आमचा असं एक आरोप आहे, भारतीय जनता पक्ष हा युनिव्हर्सिटी चालवण्याची युनिव्हर्सिटी ते पूर्ण चालवतात. कारण की याच्या पूर्वी याच्याकडे जेवढे इव्हेंट झाले त्या इव्हेंटमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा प्रोग्राम इव्हेंट केला जातो, ते पूर्ण प्रोटोकॉल करतात, ते पूर्ण प्रोग्राम ऑर्गनाईज करतात. आणि याचा अर्थ असा झाला आहे की BJP राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज युनिव्हर्सिटी जर आपण असं बोललो ना तरी चालेल. आणि हे जर बोलत आलो एकदम चांगलं आपण 3-4 वर्षापर्यंत आमचा एक्सपिरियन्स आहे ते सांगत आहे. तुम्हाला असं वाटत नाही का किमान शैक्षणिक संस्था तरी राजकारणापासून दूर राहिली आणि विद्यार्थ्यांचं बरंच चाललं जावं? 100% मॅडम कसं झालं ना, ज्याची सत्ता हातात आहे तुम्हाला कसं वाटतं कसं करत आहे. आणि भाजप असं वाटतं की सगळं त्यांना मिळेल. आता आम्ही मागच्या 3 वर्षापासून आंदोलन केलं, तर मागच्या महिन्यात ताईने आंदोलन केलं होतं. आमच्या त्या मॅडमच्या गाडीसमोर काही झोपला होता, अक्षरशः त्यांना असं उचललं की जसं एखादा आतंकवादी उचलत असतील. ते जर तुम्हाला एवढं काही कळलं नागपूर शहरामध्ये काही म्हणतात त्यांच्यावर त्यांचं लक्ष नाही, पण युनिव्हर्सिटीमध्ये जर एखादा पक्ष त्यांच्या विरोधात पक्ष केला आंदोलन करायला लागतं, असे ट्रीटमेंट करतात की आला लागते. आमचा आरोप आहे कुलगुरूंनी असं उत्तर दिलं नाही. सगळीच यंत्रणा भाजपसाठीच लागते, मग पोलीस विभाग असो किंवा काय असो असं वाटतं. मॅडम विमान आता तुम्ही पाहणार राहुल गांधींनी ऑपरेशन उचललं आहे. मतदार एका याच्या 200 रुपये ठिकाणी दिला आहे. यांनी कसं केलं, यांना जे हवं ते तसं त्यांना धावणार नाही, त्यांना जसं पाहिजे तसं ते सॉल्व्ह करून घेतात. म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग जो म्हणतात आपण तो पूर्ण भाजपच करतात. खरं हे तुम्ही आवर्जून सांगाल की विद्यार्थ्यांमध्ये कुलगुरूंना
प्रसार माध्यमांशी हाताळलेले कुलगुरू असं नाव आलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत नक्की हे पोहोचवा तुम्ही की फक्त प्रसार माध्यमांसमोर जर तुम्हाला वर चढायचं असेल तर नक्कीच चढा. पण आम्ही युवासेना हे जास्त दिवस टिकू देणार नाही. ज्या प्रकारे विद्यापीठाला राजकीय अड्डा बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे हे आम्ही कदाचित होऊ देणार नाही. कारण विद्यापीठ हे विद्येचं मंदिर असतं हे आम्हाला देखील कळतं. आणि जर ते तुम्हाला कळत नसेल तर युवासेनेची स्टाईल शिवसेनेच्या स्टाईल प्रमाणे आम्ही तुम्हाला कळतो. त्यामुळे हा थेट इशारा माझा शेवटचा प्रश्न आहे, पदवीधरची निवडणूक आहे 2026 मध्ये. आता तुमच्या पक्षाची काय भूमिका राहणार आहे? कॅन्डिडेटकडे तुम्ही कसं बघणार का? कसा कॅन्डिडेट हवाय तुम्हाला पदवीधराचे प्रश्न उचलणारे विधान परिषदेत? नाही, अगदीच प्रश्न उचलणारच आम्हाला कॅन्डिडेट हवे. त्यावर देखील वरिष्ठ चर्चा करतच आहे. आणि अगदी चांगल्या उत्तम आणि विद्यार्थ्यांना सबळ घेऊन जाणारा जर प्रतिनिधी मिळत असेल तर नक्की शिवसेनेला पाठिंबा होईल. तुम्ही कसं म्हटलं की बीजेपीची सत्ता आहे म्हणून प्रशासनामध्ये युनिव्हर्सिटीच्या याच्यामध्ये बंधन कार्यक्रम सुरू आहे. म्हणजे बीजेपीचं सगळं बंद असतं त्या ठिकाणी आहे. आपली सरकारला आपण हेच करणार नाही बिलकुल नाही. आम्ही फक्त विद्यार्थ्यांची जर ही युनिव्हर्सिटी आहे, फक्त विद्यार्थ्यांचं व्यासपीठ आहे. हे विद्यार्थ्यांच्या हक्काकरता आहे. आम्ही त्यांना पसंती देऊन यांना फक्त प्लॅटफॉर्म पाहिजे बीजेपी प्रमुख होण्याकरता फक्त. आणि तुम्हाला सांगू इच्छिते की मुंबई विद्यापीठ आमची सरकार होती 2.5 वर्ष तुम्ही बघितलं आहे तेव्हा असं काही आढळलं ना तुम्हाला की युवा सेनेनी या आमच्या सरकारच्या छोट्या प्रतिनिधींनी सरकारचा गैरफायदा उचलून म्हणजे युनिव्हर्सिटीमध्ये आपली दुकानदारी चालवली, आपल्या पक्षाच्या वाढीसाठी आम्ही काही असे इव्हेंट्स वगैरे घेतले काहीच नाही. मागच्या वेळेस तुम्ही बघितला कमीत कमी 10 ते 50,000 विद्यार्थी म्हणजे लोक बोलवले होते आणि रोजगार मेळावा घेतला होता संपूर्ण विदर्भाचा. म्हणजे युनिव्हर्सिटीमध्ये संपूर्ण युनिव्हर्सिटीमध्ये नुसते भाजप नेत्यांचे पूर्ण फलक लागले होते आणि प्रत्येक जागी असं वाटत होतं की युनिव्हर्सिटीला तर सेकंड संघ मुख्यालय हे कॅम्पसवर तयार झालेलं आहे. मैदानाची जी दुर्दशा झाली होती ती पूर्ववत केली का विद्यापीठाने? नाही केली ना, असं नाही काहीच नाही, डेव्हलपमेंटच नाही. बरा मुद्दा काढला मी त्या बजेटमध्ये ग्राउंडला पण 4 लाख 4.5 लाख रुपये त्याच्यामध्ये पण बजेट आलेलं आहे. आता तुम्हाला माहिती असेल की श्री रविशंकर तिथे ते प्रोग्राम तिथे होणार होता पण पावसामुळे तर त्यांनी स्वतःच्या फंडमध्ये ते ग्राउंड ऑलरेडी निवड करून साफ करून ठेवण्यात आलेलं होतं. तरी आता यांनी त्याच्यावर काय मार्ग लावले ते आम्हाला माहिती नाही, पण बजेट त्याच्यात पण बसलेलं आहे. ठाकरे साहेब, इतर विद्यार्थ्यांच्या ज्या संघटना आहेत त्या संघटनेच्या तुलनेमध्ये युवा सेनेची सध्याची स्ट्रेंथ काय आहे आणि कशा प्रकारचे कार्य करून राहिलेली आहे आणि काय तुम्हाला वाटते की या तुमच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून खरंच विद्यार्थी मित्रांना न्याय मिळेल की बळसाला पानं अधिक बाकीच्या विद्यार्थी संघटनेचं राहते तसं आपली राहणार? न्यायाचा विषय असा आहे या झोपलेल्या सरकारला तो सरकारनं झोपलेलं जे प्रशासन आहे माजलेलं त्या प्रशासनाला निधी दाखवण्यासाठी वर्षभरात तुम्ही बघा तुमच्याच प्रसारमाध्यमातून तुम्हाला कळेल की युवा सेनेचे सगळ्या संघटनेपेक्षा अधिकाधिक आंदोलन व निवेदन ते युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे आणि त्यातून 2 ते 3 आंदोलन असे आहेत जे संपूर्ण देशामध्ये गाजलेले आहे युट्यूब आणि सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून आणि त्याला ॲप्रिशिएट तुम्ही सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहेब युवा सेना प्रमुख यांनी सुद्धा केलेला आहे. आणि बाकी पण ज्याही संघटना आहे समजा त्यांना सुद्धा त्याही युवा विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर तत्पर आहे आणि जर त्यांची युवा सेनेसोबत मिळून काम करायची इच्छा असेल तर युवा सेना कधी पण प्रत्येक संघटनेचं स्वागत करतील आणि त्यांना सहभागी घेऊन आम्ही सुद्धा मोठमोठे आंदोलन युनिव्हर्सिटीच्या विरुद्ध आम्ही नेहमी करत आहोत. तो आपने सुना अपूर्वा पिटलवार द्वारा युवा सेना विभागीय सचिव नागपुर वर्धा ने स्पष्ट किया है अपने सहपाठियों के साथ कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा, वो भी शिवसेना स्टाइल में. तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. लतिका शामी के साथ एडिटर इन चीफ फॉर प्रेस लेजेंड 24.online. थैंक यू सो मच.